ल म घर किन्छु भनेर सबै कुरा रेडी गर्न एकदम इजी छ के इट्स नट लाइक रकेट साइन्स नि त होइन तिमीले अब फेरि अमेरिकामा एभ्रिथिङ इज द इन्ट्रेस्ट रेट वाज एट 7.3 ड्युरिङ द्याट टाइम है कस्तो क्रेजी हेर न अनि he loved the house किनभने त्यो चाहिँ you can sue a realtor 4 वर्षभित्र क्या आफूले घर किनेको बुझ्यो भने विदिन लाइक द्याट 4 years टाइम फ्रेम अनि म कसैको लागि उसले खोजेको घरमा आफूले स्टडी नगरिकन साइन गरेर गर्दिनँ बिकज ट्राई चुजिङ समबडी हु इज नलेजेबल हु क्यान फाइट अन योर बिहाफ फाइट भनेको इन अ सेन्स अब कस्तो भने इफ यु आर बायर तिमीले तिम्रो बिहाफमा उहाँले नेगोसिएट गर्न सक्नु पर्यो होइन एभ्रिथिङ वी डु इज फर मनी होइन भन न पैसाको लागि नै त गरिन्छ वी हेभ टु सस्टेन आफ्नो लाइफ हुन्छ सबै हुन्छ बट देन if you're somebody who is like you mero career ho Hi everyone, welcome to my podcast. This is episode 16 and today we have Samikshya Didi with us. Thank you Samikshya Didi for being here. I really appreciate your time and especially so early in the morning. Thank you for being here. How are you? I'm good. Hi everyone. Thank you so much. Thank you Malay opportunity dekoma. I'm really glad. And since we have spoken briefly paila pani, I'm really glad to be a guest in your podcast. All right, thank you so much. So before we get started, Samikshya Didi, why don't you introduce yourself, tell us a little bit about yourself so that the audience gets an idea of who you are and what to expect from the rest of the podcast. Okay. Hi, my name is Samikshya Sharma. I'm professionally a realtor in Texas. I do basically both residential and commercial, and I am trying to extend my wings in different kind of aspect of real estate, as in I'm trying to help a lot of people be in this field. किनभने अब अहिले हामी जस्तो youngstersहरू चाहिँ have seen a lot of them interested in your field. But I'm trying to be a coach / mentor for them. So taking some classes, yeah, that's it. All right, thank you so much. So I find it really interesting. I don't even know how we actually got connected on Facebook. I think it was just through mutual. मैले reach out गरेको, do you remember? Yeah. I mean, but we were already friends on Facebook. Oh, yeah. So I don't remember how that happened, but I'm very glad that happened. I know. Interesting. I just want to talk about you first a little bit. Your context. म चाहिँ एक दिन त्यो cat rescue गरेर ल्याएको थिएँ मैले. Somebody was trying to give them to shelter. अनि मैले चाहिँ oh my god. The panic, the rush, I can remember that still, होइन भर्खर घर मुभ भएको थियो हामी अनि त्यसपछि I was like अब के गर्ने किनभने I have dogs but I never have had cats by myself. मेरो मामुसँग चाहिँ थियो but I never had my own. अनि त्यही भएर तिमी कहाँबाट thank God तिमीले त्यो दिन के पोस्ट गरिरहेको थियौ क्याटको बारेमा मैले देखेँ and then I reached out. You've been immense help to all scenarios को लागि. Thank you so much. You're such a sweetheart. Very kind person. Thank you so much. I'm gonna cry. Oh, just kidding. But yeah, I'm very glad that we connected. Ani, especially like we were in touch, and I reached out to you because I've always been fascinated with this and like, oh, how does this housing market works and how does one get themselves into the real estate business or being a realtor and all that. So thank you for communicating all this while and being on my podcast finally. So how did you get started with the being in real estate and how was the journey like, or what really made you choose this career? So my journey is a little interesting because I started back in 2016. I came to America back in 2014. So within 2 years, I kind of got a taste how real estate is in America. So I started with commercial, to be honest. So most of the people, they like starting with residential, but I kind of wanted to, I don't know how it happened, but my mentor was in commercial real estate. So I started with commercial and I really enjoyed commercial. I still enjoy both, but that's kind of like my forte, if I have to be honest, because it includes a lot of different aspects, like कहाँबाट सुरु गरौँ भनेपछि अब कमर्सियलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै कुराहरू छ के धेरै इट्स लाइक सो मच तिमीले बिल्डिङ देख्छौ द्याट्स कमर्सियल हैन एनीथिङ अबभ यो घरहरू चारवटा घर भएको भयो भने इट्स मोर कमर्सियल के त्यही भएर कमर्सियल चाहिँ मलाई यस्तो फ्यासिनेट गर्यो कि आई स्टार्टेड विथ कमर्सियल एन्ड देन आई कन्टिन्युड माई जर्नी बिचमा अलिअलि कहिलेकाहीँ ग्यापहरू भयो हैन आई गट सिक
फास्ट फरवर्ड त्यो सबै कुरालाई एक्सक्लुड गर्यो एन्ड देन आई डिसाइडेड कि मलाई फुल टाइम नै गर्न मन छ भनेर चाहिँ आई थिङ्क इन 2020 आई थिङ्क यो कोभिडको टाइममा मलाई एकदम एक्सप्लोर गर्न मन लाग्यो कि मोर अनि त्यसपछि चाहिँ मैले रेजिडेन्सियल पनि गर्छु लेट्स टच द वाटर हुन्छ नि त्यस्तो खालको भयो अनि अहिले चाहिँ आइ एम कन्टिन्युइङ बोथ अनि आई थिङ्क अहिले त मेरो बहिनी पनि कमर्स यो उनी गरिरहेको छ कि रियल स्टेट बट सिज इन अस्ट्रेलिया वेयर ट्राइङ टु स्ट्रेच आवर विङ्स इन डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज होइन अनि यो यस्तो भइरहेछ बट स्टार्टिङ चाहिँ एकदमै क्याजुअल्ली त्यो अननोइङली भयो कि कस्तो भने अब लेट्स सी कस्तो हुन्छ अनि पे राम्रो थियो क्या वेन आई स्टार्टेड पे एकदम राम्रो थियो अनि त्यो बेला त्यो भएर अब स्टुडेन्ट हुँदाखेरि भर्खर टिपिएस भएको बेलामा यु वुडन्ट थिङ्क अलट नि त अब यो 10 रुपियाँको काम भन्दाखेरि इफ समबडी अफर्स यु $20 को यु मुभ देयर नि त त्यसरी स्टार्ट भयो बट देन after I think a couple of months, I liked the way the business was, interacting with people, traveling, अनि contracts को बारेमा learn गरेर चाहिँ एकदमै मन पर्यो अनि I think that's how my journey started in real estate, honestly. Not a lot. That's a very interesting journey. What's your favorite part about it all? I mean, you've just explained ki you like it so much, and now you like commercial or residential, the way you find it equally exciting. But what's one thing that you could like point out and say, this is like my favorite part of my job? Educating the clients. Like, किनभने घर किन्न ल म घर किन्छु भनेर सबै कुरा रेडी गर्न एकदम इजी छ कि इट्स नट लाइक रकेट साइन्स नि त होइन तिमीले अब फेरि अमेरिकामा एभ्रिथिङ इज अभाइलेबल अनलाइन तिमीले सबै कुरा चेक गर्न मिल्छ बट आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ आई लाइक एजुकेटिङ माई क्लाइन्ट्स होइन मलाई स्टेप 0 देखि till they buy the house I like to be with them के I like to be present त्यो मेरो एउटा गुड थिङ पनि भनौँ ब्याड थिङ पनि भनौँ तर I take that as my positive thing किनभने by the time मेरो क्लाइन्टले घर बाई गरिसकिन्छ नि they are like I'm so glad I chose you as my realtors किनभने म मात्र होइन नि त यहाँ त realtor there are thousands के every other घरमा एउटा realtor हुन्छ होइन but by the time I'm being honest every other घरमा एउटा नेपाली हाउसहोल्डमा चाहिँ फेरि अमेरिकनमा होइन उनीहरू मेरो क्लाइन्टहरूको चाहिँ एनिवे लेट्स गेट ब्याक टु द टपिक उहाँहरूको चाहिँ एक्सपेक्टेसन 0 देखि घर बाई गर्ने बेलासम्म चाहिँ दे आर सो प्राउड अफ मी के एन्ड दे आर लाइक मैले यति कुरा सिकेँ जुन कुरा मलाई स्टार्टमा बाई गर्ने बेलामा आई थट इट्स जस्ट लाइक मैले एउटा घर किन्दैछु बट नाउ आई फिल लाइक आई वान अब गोइङ फरवर्ड मलाई अरू घर पनि किन्न मन छ हुन्छ नि लाइक आई वान इन्भेस्ट आई बी इन टच विथ यु भनेर मसँग 16 मा चिनेको क्लाइन्टहरू मसँग अझै पनि टचमा बसिन्छ कि द्याट्स वान थिङ मलाई एकदमै मेरो कामको मनपर्ने एजुकेटिङ क्लाइन्ट्स अब म अलिकति लिस्ट गर्छु ल एजुकेटिङ क्लाइन्ट्स मिटिङ देम एन्ड देन उहाँहरूलाई थाहा भएकै नलेजलाई पनि एक्सटेन्डिङ क्या अलिकति उहाँहरूलाई हामीलाई सुरुमा थाहा हुँदा जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई रेस्क्युपट्टि त्यस्तो धेरै थाहा छैन तर वेन एभर आई रिच आउट टु यु मलाई कति मैले लर्न गर्छु कि तिम्रो भिडियोजबाटै पनि इभन दो कहिलेकाहीँ हामी बोलेनौँ भने पनि वेन एभर आई सी यु फिडिङ क्याट्स एन्ड एभ्रिथिङ आम लाइक ओ माई गड पलिस्टाले यस्तो गरेर चाहिँ नेक्स्ट टाइम इफ आई डु इट दिस इज हाउ आइम सपोज टु डु इट भन्ने खालको हुन्छ नि त्यो चाहिँ आई हेभ हर्ड फ्रम माई क्लाइन्ट्स कि स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ वी वर हियर अहिले बाई द टाइम वी बट द हाउस आई थिङ्क हामीलाई रियल स्टेटको इम्पोर्टेन्स थाहा भयो इट्स नट ओन्ली अबाउट बाइङ अ हाउस इट्स मोर देन द्याट अनि क्रिएटिङ जेनेरेसनल वेल्थ पनि हो क्या रियल स्टेट भनेको बिकज इट डजन्ट गो अवे द्याट इजिली नि त अनि त्यो भएर चाहिँ आई थिङ्क द टप मोस्ट प्रायोरिटी चाहिँ मेरो एजुकेटिङ द क्लाइन्ट्स द्याट्स वाट आई लभ अनि अदर देन द्याट एभ्रिथिङ कम्स विथ इट के अरू चाहिँ स्टेप वाइज त्यही हो Yeah. You explained how overwhelming it can be to buy a house. And Sunny, even if people have basic knowledge, they probably can't know everything that's needed to be, like learned when you want to buy a house. So let's talk about that a little bit. I hear a lot about, how currently like housing prices are like skyrocketing and the interest rates are very high. And it's not affordable. And Sunny, what's your take on that? Being a real estate agent yourself. Back in 2023, I think the third phase was really tricky. Not only the interest rate was skyrocketing, some sellers even increased the prices of the house, like in, let's say, the good markets.
during those times, consulting with somebody who is really knowledgeable and who has like high knowledge on these kind of things really helps a lot. Because I'll tell you one interesting story, and I think that's going to cover up whatever the questions we have. I had a buyer who wanted to buy a house, and that was priced around, I think, 800. The interest rate was at 7.3 during that time, right? Wow. कस्तो crazy हेर न अनि he loved the house किनभने त्यो चाहिँ यो मोडल हाउस हुन्छ नि मोडल हाउस चाहिँ pretty much upgraded हुन्छ के अनि त्यो घर थियो somebody owned it before के कस्तो भने 1-2 वर्ष अगाडि उनीहरूले बाइ गरेको घर तर एकदमै नाइस कन्डिसनमा के कपालहरू मात्र भएको अनि उसलाई त्यो घर एकदम मन पर्यो मार्केटमा आएको थिएन द्याट वाज लाइक मेरो साथीको मार्केटमा आउन लागेको घर अनि उसले मलाई भनेको थियो कि I have this kind of house. I know you have a lot of buyers. I think they will be interested. केही छ तँलाई थाहा छ भनेर यसरी सोधेको थियो. And I was like, let me go see first. म गएर भेटेँ. अनि मेरो साथीले चाहिँ she introduced me with the seller पनि के. So हामी चाहिँ mutual understanding जस्तो भइरहेको थियो अनि मैले सेलरलाई यति सोधेँ क्या it's really expensive होइन घर त expensive छ and then they priced it really nice क्या त्योभन्दा घट्न पनि नमिल्ने त्योभन्दा माथि पनि जान नमिल्ने खालको थियो क्या एकदम राम्रो प्राइसिङ गरेको थियो but then I was like 7.3 त अलिक ट्रिकी हुन्छ नि त and then मैले मेरो क्लाइन्ट they are ready to buy they'll put down 20% तर do you think तिमीहरूसँग assumable लोन केही छ can we check with your lender भनेर कुरा गरेको थियो क्या luckily पलेस्टा त्यो घर it was in 2 point something के interest rate के त्यो घरमा अनि हामीले assume गर्न मिल्यो कि उनीहरूले पहिला तिरेको पैसा जुन हुन्छ नि so whatever the difference they paid we could pay it किनभने मेरो client were interested in paying I think 10 देखि 20% it wasn't a problem अनि बाँकी हामी फाइनान्स गर्न रेडी थियौँ so what we did was उहाँको जुन चाहिँ लोन अमाउन्ट थियो we assumed it के assume गरेको भनेको चाहिँ हामीले उनीहरूको जति लोन अमाउन्ट थियो हामीले लियो बाँकी डिफरेन्स चाहिँ पे गर्यो so I think in this context हामीले त्यो पे गरेको थियो around 200K I want to say around 200 किनभने मलाई एक्ज्याक्ट अमाउन्ट याद भएन पे गर्यो अनि बाँकी चाहिँ उनीहरूले लोन अस्युम गर्यो एकदमै राम्रो इन्ट्रेस्ट रेटमा के so what I meant to say is not necessarily all real estate agents / realtors would do that for you okay unless they know what's going on होइन because I was studying the market and I knew how important that was for my client to buy the house before 2024 and then how much the financial crunch they were in like they didn't want to spend above 800 and then if the interest rate was at 7.3 it would have killed them okay they were I think that helped them this study alikati afule as thinking at the outside the box helps a lot in this industry किनभने हामीलाई book knowledge त सबै कुरामा हुन्छ but then if you find something the sweet spot भेट्यो भने चाहिँ it's really awesome okay and I think this answers the question yeah right? definitely yeah my big takeaway from your story was finding the perfect or right realtor for you right how can one do that like say if I am someone who is planning to buy a house I have really no idea how to get started how do I find the right match for myself very nice question you एकदम good question okay like I said we have so many realtors almost like clients for realtors ratio anybody it's not like big difference okay अहिलेको marketमा and then we have so many dual career agent okay जसले चाहिँ full time गरिसिन्न नि in this context what I would say is मेरो एउटा style छ okay how I choose my clients I don't go pick random people and then be like I want to work with you म त्यो गर्दिनँ क्या I sit down with my clients. First of all, I do phone consultation. Like let's say it ranges from 5 minutes, anywhere from 5 minutes to 20 minutes. You made a first phone consultation. So, I mean, if it goes further than that, I'm okay. Usually it concludes in 20 minutes. And first phone consultation, and then I'd like to meet them. Requirements because फोनमा बोल्नु र भेटेर कुरा गर्नु इज वे डिफरेन्स क्या you'll know their body language how comfortable they are and those kind of stuff so I usually do phone consultation first and then I go meet them for like an hour हामी कुरा गर्छौं and then if I feel like I click with them त्यसपछि मात्र I take them as my client के
त्यो Mhm. इफ समटाइम्स कस्तो हुन्छ भने उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा कुरा भनेर हुन्छु एन्ड देन दे आस्क मी समथिङ एल्स जुन चाहिँ अब मोरली एथिकली पनि मलाई साउन्ड गर्दैन भने चाहिँ म I'll just be like, hey, you know what, nice meeting. I'll give you a call and then let's get in touch भनेर I will reply them within that evening or next morning कि we're not right match होइन. But if we click sometimes त्यो 1 घन्टाको मिटिङ नि 1.5 hour पनि हुन्छ कि depending on how busy my clients or I'll be के त्यही भएर राइट म्याच भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन योर पर्सनालिटी एन्ड अल्सो वाट युआर लुकिङ फर क्या समटाइम्स मान्छेले रियल्टर भन्दा पनि आफूले घरहरू सबै हेरिसकेका हुन्छ दे जस्ट निड देम फर द नेम म चाहिँ त्यो रियल्टर होइन इफ युआर लुकिङ फर सम वान लाइक द्याट म त्यो होइन बिकज मलाई मेरो आफ्नो काम चाहिँ थरली स्टार्टिङदेखि एन्डसम्म प्रेजेन्ट भएर गर्न मन लाग्छ बिकज हाम्रो काम भनेको यु क्यान सु अ रियल्टर 4 वर्षभित्र क्या आफूले घर किनेको बुझ्यो भने विदिन लाइक द्याट 4 years टाइम फ्रेम अनि म कसैको लागि उसले खोजेको घरमा आफूले स्टडी नगरिकन साइन गरेर गर्दिनँ बिकज त्यो ह्युज कमिटमेन्ट हो क्या त्यो 4 वर्षभित्रमा उहाँलाई म मन परेन र उहाँले मलाई लसुट फाइल गर्न मिल्छ भने वाइ वुड आई रिस्क माई लाइसेन्स होइन भन न लाइफ लङ कुरा हो नि त त्यो भनेको त त्यही भएर मेरो लागि चाहिँ it's really crucial thing मैले जब फर्स्टमा मान्छेलाई भेटेर कुरा गरेर if I take them as a client I am ready to take full responsibility त्यो भएर I think whenever a client chooses their realtor I want them to choose them not कि उनीहरू easy accessible छ भन्दा पनि try choosing somebody who is knowledgeable who can fight on your behalf fight भनेको in a sense अब कस्तो भने if you are a buyer तिमीले तिम्रो बिहाफमा उहाँले नेगोसिएट गर्न सक्नु पर्यो होइन नेगोसिएट गरेर पनि तिम्रो लागि बेस्ट फिट कम्युनिटी चुज गर्न सक्नु पर्यो बिकज एउटा बायरलाई भएको एक्सेस हुने कम्युनिटी र हामीलाई हुने कम्युनिटीको नलेज डिफरेन्स हुन्छ नि त होइन अनि तिम्रो लागि राइट फिट कति हाम्रो सोसाइटीमा त डेमोग्राफिक कम्स प्रायोरिटीमा के विच आई डोन्ट नो कसरी हुन्छ होइन नेपाली कम्युनिटी मन्दिर यस्तो यस्तो कुराहरू एकदमै प्रायोरिटीमा पर्छ नि त त्यो भएर चाहिँ आई थिङ्क find somebody who want to work on your behalf के तिम्रो लागि लाइक तिमीले कसरी आफ्नो लागि काम गर्छौ त्यसरी काम गर्ने मान्छे भेट्यो भने चाहिँ that would be a right fit for you म चाहिँ त्यसरी भन्छु So basically don't go with the first realtor you meet, right? not necessary किनभने कहिलेकाहीँ फर्स्टमै भेटेको मान्छे पनि राइट हुन सक्छ के just try to interact with them म चाहिँ यसरी भन्छु क्या तिमीले जब कसैसँग कुरा गर्छौ नि you get the vibe within त्यो 5-10 minutes of talking के त्यो मान्छेले के भनिरहेछ if that person is talking out of their a हुन्छ नि or if they are actually knowledgeable क्या तिमीले कुरा गरेपछि I think you get the sense त्यही भएर अनि go with your guts पनि sometimes किनभने कहिलेकाहीँ मान्छेको gut feelingले पनि हेल्प गर्छ के तर the best would be somebody who can represent you in the best possible way. Okay, great. हजुरले मेन्सन गर्नुभयो यति धेरै नेपालीहरू छन् there is like a realtor in every other house in like Nepalese community होइन so I find it really interesting like how did that happen even on Facebook I see so many people they have like a 9 to 5 job that they do but they're doing this on the side they post pictures that oh house on sale I see so many Nepalese people doing that how easy or how hard is it to be a real estate agent and is it something that you want to do full-time part-time and these people that we see on social media how are they doing it or just the fact that how did that even happen what do you have to say about that I think number of realtors increased after COVID के कोभिडमा जुन एउटा लहर चल्यो नि people were buying houses and then it was crazy त्यो बेलामा चाहिँ every other person decided to get licensed है अनि also dual agent धेरै छ क्या हाम्रो कम्युनिटीमा बुझ्यौ नि dual career agent यति धेरै छ they don't get time to do real estate full time weekendमा real estate गर्ने अनि त्यसपछि त्यो पोस्ट त्यो हाउसेसहरुको बारेमा every day हैन एभ्री डे अब हामीलाई त पर्सेप्सन कस्तो हुन्छ भने इट्स सो इजी बिङ डुअल एजेन्ट हेर न उसले त एभ्री डे पोस्ट गरिरहेछ एउटा पोस्ट गर्नु इज नट अ बिग डिल तिमीले इट्स जस्ट अ क्लिक हो होइन हामी त फोन त जति बेला हाम्रो जेनेरेसनको मान्छे त हातमा फोन बोकेरै बसिरहेको हुन्छ नि त त्यो प्रब्लम होइन तर a lot of effort goes behind के त्यो जब तिमीले एक्चुअल रियल एस्टेट एजेन्ट फुल टाइम हुन्छौ नि
you gotta take the phone calls. Cold calling भन्ने हुन्छ जुन हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा majority of the realtors-लाई थाहा पनि छैन जस्तो लाग्छ क्या. They don't do it के. मैले I have talked with more than dozens of realtors नेपालीहरू हैन. कोल्ड कलिङको कन्सेप्ट खासै छैन क्या हाम्रोमा, किनभने नेपाली मान्छेहरू त यो त रियल्टर रहेछ भनेर गइसिन्छ नि त कुरा गर्न. अमेरिकन डजन्ट कम द्याट वे हुन्छ नि, अरू रेसको मान्छे डजन्ट कम द्याट वे. त्यही भएर कोल्ड कलिङ इज एसेन्सियल. आई डु कोल्ड कलिङ. मलाई एकदम त्यो मन पर्ने भन्दा पनि द्याट इज समथिङ. तिमीले एउटा एक्चुअल क्लाइन्ट नै भेट्ने खालको मिडियम हो क्या कोल्ड कलिङ भनेको होइन. अनि गोइङ ब्याक टु कसरी यति धेरै मान्छे एजेन्ट भयो भन्दाखेरि, अब पार्ट टाइम गर्दाखेरि पनि अलिकति पकेट मनी साइड हसल जसरी पैसा आयो भने मान्छे इन्ट्रेस्टेड हुन्छ है. अब हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ एकजना रियल स्टेट एजेन्ट भयो, 10जनाले देख्यो लेट्स डु इट के. त्यो सेन्स अफ लर्निङहरू यताउता भन्दा पनि डुअल करियर पनि हुनसक्छ, इजी छ भने त भइदिउ न भनेको जसरी हो कि जस्तो पनि लाग्छ है. अब मेरो सर्कलमा आई बेयरली नो 1-2जना एजेन्ट, त्यो पनि टेक्सास बाहेक बाहिरको के, एकदम क्लोजली बाई हार्ट मैले चिनेको, जसलाई चाहिँ म आई टेक देम एज एन इन्सपिरेसन के. 1-2जना मात्र होइसिन्छ विदिन टेक्सास. आई फाइन्ड अरूहरू जस्तै मेरो आइम विथ अ ब्रोकर जो चाहिँ चाइनिज हो के. आई लभ हिज वे अफ वर्किङ के. यस्तो राम्रो छ क्या, अल प्रोफेसनल होइन. मैले आई हेभन्ट बिन एसोसिएटेड विथ नेपाली यो ब्रोकर, त्यही भएर मलाई उहाँहरूको वर्किङ स्टाइल थाहा छैन. एन्ड इट वुड बी रङ टु जज देम न थाहा भइकन. तर लुकिङ एट यो डुअल करियर एजेन्टहरू अनि द वे दे मार्केट देमसेल्फ, त्यो चाहिँ मलाई अलिकति स्केची पनि फिल हुन्छ. एन्ड इट डजन्ट साउन्ड भेरी एथिकल मेरो हिसाबमा चाहिँ. किनभने तिमी डुअल करियर एजेन्ट हो, कसैले फुल टाइम गरिरहेछ. अनि अन टप अफ द्याट कस्तो भने द टर्मिनोलोजी समटाइम्स दे युज हुन्छ नि, तिनीहरूले चाहिँ इट मेक्स मी क्वेसन क्या, डु दे रियली वान बी एजेन्ट कि यो जस्ट एउटा सर्टकट जस्तो फिल भएर हो. अब जस्तै फुल टाइमले मन्थमा 4वटा घर क्लोज गर्यो भने पनि उनीहरूको टुवर्ड्स द एन्ड अफ द इयर घरको स्यालेरी आई मिन इयरली इन्कम भनेको सबै ट्याक्सहरू गरेर 100K 120 130 भन्दा माथि हुँदैन क्या. बट समबडी हु इज डुअल करियर, फर्स्ट अफ अल तिमीले एउटा काम गर्दा, मोस्ट अफ द आइटी पिपलको केसमा भन्छु बिकज माई हस्बेन्ड इज इन आइटी एन्ड आई नो उनीहरूको अलिअलि होइन. आई थिङ्क दे साइन अ कन्ट्र्याक्ट कि तिमीहरूले गर्नु मिल्दैन अर्को काम भनेर होइन. अन टप अफ द्याट दे टेक अ लाइसेन्स एन्ड दे डु त्यो रियल स्टेट साइडको काम. अनि त्यहाँ पनि तिम्रो अलरेडी 100K 200K को काम भइरहेको हुन्छ. अनि साइडमा तिमीले अब कति हुन्छ भन्न न, 1-2टा घर नै मन्थली बेच्यो भने पनि इट्स कन बी तिम्रो लागि त पकेट मनी मजाले आयो नि त. कस्तो एथिकलै साउन्ड गर्दैन क्या मलाई, किनभने युआर लाइङ एउटा काममा. अनि अर्को त अब फेरि जस्ट आई डोन्ट नो सर्टकट अप्नाएको जस्तो पनि फिल हुन्छ डुअल करियरको लागि चाहिँ. फुल टाइम वी आर ट्राइङ टु मेक त्यो आफ्नो हुन्छ नि घरको लागि गर्न खोजेको. आई रेस्पेक्ट देम होइन. इफ यु आर नलेजेबल एन्ड इफ यु आर डुइङ इट इन एथिकल वे, द्याट्स आई सल्युट यु. किनभने अहिले एभ्री अदर पर्सन रियल्टर भएको बेलामा त इट्स रियली हार्ड. अब सर्भाइभ गर्ने गाह्रो भइरहेको हुन्छ गिभन द मार्केट कन्डिसन होइन, फ्लक्चुएट हुन्छ. कहिले इट्स सो नाइस लाइक यु क्यान सेल लाइक 20 हाउसेस, समटाइम्स इट्स सो स्लो कि एउटा घर पनि बिग्दैन क्या. लिस्ट लिड पाउन पनि गाह्रो हुन्छ. त्यस्तो मार्केटमा sustaining as full timer, I salute you. It's above me. It sounds like a lot of people are there just for money. Like, as you said, they already have a job, but they're like, okay, let's earn some more, and they do it for money, right? Yeah. किनभने अब हेर न यस्तो पनि हुन्छ क्या, it's लाइसेन्स लिने त हो भनेर स्टार्ट गर्ने धेरै मान्छे हुन्छ, but you don't want to be that other realtor क्या. I think you want to stand out when you be in some kind of business. Even अब जम्मै फिल्डमा जस्तो लाग्छ क्या त्यो मलाई. तिमी एजेन्ट हो भने you want to stand out in a way कि मान्छेले तिमीसँग कन्सल्टेसन गरेपछि you know what, your person is knowledgeable. Like this thing happened to me होइन. एकजना जसलाई मैले काउन्सल गरिरहेको थिएँ, आई वान से दाई भनौँ अङ्कल भनौँ, उहाँले चाहिँ अब उहाँको छोरी एजेन्ट बन्छु, आई वान डु दिस भने चाहिँ उहाँले मसँग कन्सल्ट गर्न पठाइसकेछ क्या. आई मिन मभन्दा मेच्योर, मभन्दा धेरै पुरानो एजेन्ट देयर आर सो मेनी के, बट हि चुज मी बिफोर एनीबडी एल्स के. त्यही भएर द्याट एउटा के त्यो सेन्स अफ
accomplishment हुँदो रहेछ क्या त्यस्तो हुँदा चाहिँ I felt so glad कि oh my god तिमी जिरोदेखि स्टार्ट गर and talk to her भनेर भन्छेछ अनि she was so happy कि we had a phone consultation I think for like 10-15 minutes and she's like I want to work with you. I want to be in your team. And there are like a couple of people who are मेरो under काम गर्न very excited के and that त्यो चाहिँ मलाई personally चाहिँ I feel really glad. That's amazing. That means you've built, like, you've gained their trust. Exactly, Yeah, हैन yeah, अब that's a big thing. त्यसै एकदम खुसी लाग्दो रहेछ क्या अब choosing you किनभने necessarily I'm not the highest producing त्यो agent के म होइन किनभने I do commercial एकदम majorly त्यो भएर commercial त क्लोज हुन पनि टाइम लाग्छ ड्यू डिलिजेन्स टाइम अलिकति लामो हुन्छ अनि commercial involves like a lot of money त्यही भएर it doesn't close like घरको जस्तो residential जस्तो छिटो क्लोज हुँदैन हैन तर त्यो सबै हुँदा पनि मेरो सोशल मिडिया प्रेजेन्स पनि त्यस्तो धेरै पनि छैन क्या कम्पेयर टु अरू रियल्टर्स म आई पोस्ट सिली थिङ्स पनि मलाई अब कहिले अब हिजोको मेरो पोस्ट स्ट्यान्डीको बारेमा छ हुन्छ नि त्यस्तो त्यस्तो इट्स नट लाइक अलवेज अब हाउसिङ एन्ड मार्केट्स बट स्टिल पिपल सी यु भनेपछि चाहिँ I am somewhat proud of myself, not like very proud, but Yeah, you know. that was one of my next questions. I see a lot of people posting on social media, and how important is it, your social media presence, when you're like a real estate agent? A lot, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कसरी पनि भने म सुरुमा पोस्ट नै गर्दिनँ थिएँ क्या आई डोन्ट थिङ्क मसँग अकाउन्ट पनि थियो फेसबुक इन्स्टाग्राम आई डेन्ट ह्याभ फेसबुक इन्स्टाग्राम फर लङ्गेस्ट पिरियड अफ टाइम 2020मा मेरो बहिनीले मलाई फोर्स गरेपछि मैले स्टार्ट गरेँ हो क्या म एकदम प्राइभेट पर्सन मेरो पर्सनल लाइफ अझै पनि आई डोन्ट पोस्ट अलट होइन त्यस्तो खालको छु म अनि ब्याक इन द डेज त मैले के पोस्ट गर्दैन थिएँ अस्ति भर्खरबाट स्टार्ट गरेको भन्छु म होइन अनि त्यसमा पनि कस्तो भने इफ पिपल डोन्ट नो तिमी रियल्टर हो भनेर यो चाहिँ अल द पिपल आउट देयर जसले रियल स्टेट गर्दै होइसिन्छ आई थिङ्क सोसियल मिडिया प्रेजेन्स एकदमै यो मेरो पर्सनल ओपिनियन हो होइन यु आर वेलकम टु डिसएग्री तर हुन्छ नि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हाम्रो कम्युनिटीमा त्यो सबैभन्दा धेरै किनभने झन् एभ्री अदर हाउसमा रियल्टर भएपछि तिम्रो प्रेजेन्स तिम्रो एउटा पोस्टले इफ यु गेन लाइक 3 or 4 क्लाइन्ट्स जस्ट लाइक पाइपलाइनमै भयो भने पनि आई थिङ्क द्याट्स यु गेन समबडी के सोसियल मिडिया अहिलेको मार्केटमा अनि फेरि एभ्रिथिङ इज इन सोसियल मिडिया नि त तिमीलाई लर्न गर्न पर्यो भने पनि तिमी यु क्यान गो अनलाइन एन्ड लर्न भनेपछि लाइक हाम्रो फिङ्गर टिपमा सबै कुरा छ भने वाइ नट अनि सबैभन्दा इजिएस्ट वे टु गेट अ लिड के सोसियल मिडिया चाहिँ you don't have to buy it, just be present in your community. Sometimes a lot of people are just trying to be within brown community के नेपाली इन्डियनहरु यस्तो हुन्छ नि यस्तो कम्युनिटीमा बस्नलाई त झन् I think you need social media presence like immensely. Yeah, especially when competition is so high. I didn't know that, the stats were so scary. I mean, I wouldn't say scary, but it's still like there's like it is scary. One realtor in every other house. It's like who's buying then if every person is like a realtor? Every other भन्दाखेरि अलिकति एक्जाजरेसन पनि हुन सक्छ हैन तर I can literally count के मेरो कम्युनिटीमा कति जना नेपाली रियल्टर भइसिन्छ हुन्छ नि and how many are interested अनि चुपचुप के कसैले लिएर त्यो लाइसेन्स राखेर हुन्छ नि है म चाहिँ यो तर but if you have license and if you don't pay fees and stuff तिमी active agent होइन के so you have to pay you have to pay certain amount हुन्छ नि त्यो सबै चाहिँ हुन्छ तर I mean लाइसेन्स लिएर इनएक्टिभ भएर बसेको त मैले मेरो UNRN भन्ने एउटा ग्रुप छ के यस फर इन्भेस्टर्स लाइक स्ट्रिक्टली नेपाली इन्भेस्टर्सको लागि मैले बनाएको अनि त्यति बेलामा मैले हाम्रो मिट एन्ड ग्रिटमा फर्स्ट मिट एन्ड ग्रिटमा आउँदाखेरि 1 2 3 एकजना त साइलेन्ट रियल्टर के उहाँले पछि आई अलरेडी हेभ लाइसेन्स बट म प्रेजेन्ट छैन भन्दाखेरि आई वाज लाइक ओके हुन्छ नि and then so many in the process of taking their licenses हुन्छ नि बन्ने एउटा त्यही भएर that's one of the reason I'm saying कि every other household मा छ के हामीलाई थाहा हुँदैन but there is still realtor खालको पनि होइसिन्छ के okay nice so what if somebody wants to be a real estate agent or a realtor what does it take for
like what does it really take to be one? Like what are the qualifications, or what kind of personality do you need, in your opinion, if say person A wants to be in out of nowhere, they want to be a realtor or like a real estate agent, what do you think they will need to be a successful one? पहिला त आफ्नो तिम्रो मोटिभेसन कहाँबाट आउँछ एकदमै त्यसले डिपेन्ड गर्छ होइन इफ यु आर जस्ट मोटिभेटेड बाई मनी त्यो भएपछि सर्ट टर्म हुन सक्छ होइन बट इफ यु आर मोटिभेटेड बाई एनी अदर कज तिमीलाई लङ टर्म जान सक्छौ कि तिमी किनभने रियल स्टेटमा लाइसेन्स लिएर नेसेसरली एजेन्ट नै भन्नु पर्दैन नि त देयर आर सो मेनी थिङ्स यु क्यान डु के अब तिमी कसैको लागि एडभाइसर हुन सक्छौ मेन्टर हुन सक्छौ प्यासिभली पनि गर्न मिल्छ होइन त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू देयर आर सो मेनी थिङ्स यु क्यान डु बट हामीलाई चाहिँ इजिली र सर्टनली थाहा भएको भनेको चाहिँ एजेन्ट भन्ने मात्र अन्त रियल एस्टेट इन्भेस्टर्स नै पनि होइन्छ होइन एजेन्ट नभइकन पनि सो वाट वान needs to be agent भन्दाखेरि चाहिँ मोटिभेसन फर्स्ट थिङ पर्सनालिटी अब देयर आर सो मेनी एजेन्ट्स जो इन्ट्रोभर्ट हुन्छन् एन्ड देयर स्टिल सेलिङ के त्यही भएर पर्सनालिटी आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स मोर अन तिम्रो क्लाइन्ट र तिम्रो पर्सनालिटी कसरी क्लिक हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई नलेजेबल यु सुड बी रेडी टु लर्न जति कुरा पनि आउँछ किनभने हामीले वी हेभ टु टेक क्लासेस एभ्री 2 years हामीले कन्टिन्युइङ एजुकेसन क्लास लिनुपर्छ 90 hours हुन्छ त्यो हुन्छ होइन यु हेभ टु बी रेडी टु गो के यस्तो गो गेटर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई लर्न गर्नुपर्छ रकेट साइन्स होइन तर इफ यु स्टे अन टप अफ एभ्रिथिङ हुन्छ नि सबै कुरा तिमीलाई थोरै थोरै थाहा भइरहेछ भने इट्स सो इजी टु बी त्यो एजेन्ट जो चाहिँ लाइकेबल एजेन्ट हुन्छ नि सबैले मन पराउने त्यस्तो खालको हुन्छ होइन अनि अर्को चाहिँ क्लासेसहरू आई थिङ्क हाम्रो टेक्सेसको बारेमा भन्छु बिकज आई नो अबाउट टेक्सेस हामीले क्लासेस लिनुपर्छ 6वटा अनि त्यसमा पनि सर्टिफिकेसन भएपछि तिमीले एक्जाम लिने हो तिम्रो क्वेसन भन्दा डिफ्रेन्ट भयो बट जस्ट वान्टेड टु पुट इट आउट देयर किनभने मलाई यति डिएम चाहिरहेको हुन्छ क्या यो बारेमा अनि एक्जाम लिएर लाइसेन्स लिएपछि तिमी यु गट एक्टिभेट योर लाइसेन्स विथ सम ब्रोकर्स के त्यो यु हेभ टु वर्क अन्डर समबडी फर 4 years अनि तिमी ब्रोकर हुन मिल्छ but other than that I think you have to be knowledgeable you have to be ready to learn क्या लर्न चाहिँ गर्नुपर्छ लाइक बिङ एन एजेन्ट इट डजन्ट मिन कि तिमीले मलाई सबै कुरा आउँछ होइन देयर आर सो मेनी थिङ्स आई डोन्ट नो बट यु हेभ समबडी हु यु क्यान आस्क आई क्यान आस्क माई ब्रोकर क्या तिमीले मलाई एउटा क्वेसन सोध्यौ मलाई थाहा भएन भने आई क्यान लिटरली कल माई ब्रोकर एन्ड देन बी लाइक हाई दिस इज द क्वेसन माई क्लाइन्ट ह्याभ कुड यु हेल्प मी आउट एन्ड देन मैले अहिलेसम्म भेटेको चाहिँ 90% अफ द टाइम देयर एभ्रीबडी इज रेडी टु हेल्प यु क्या इभन अब मलाई पनि कसैलाई क्वेसन गऱ्यो भने म आल ट्राई माई बेस्ट टु हुन्छ नि एजुकेट देम एटलिस्ट कि अनि मलाई थाहा भएन भने यु नो लेट मी गिभ हिम अ क्विक कल भनेर म कल गर्छु क्या आफ्नो ब्रोकरलाई त्यही भएर यु हेभ टु बी रेडी टु हेल्प अदर तिमी नलेजेबल हुनु पर्यो गो गेटर हुनु पर्यो त्यो चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वाट यु निड Great. Thank you so much, Samiksha. That's all the questions I had. Do you want to add anything else or something we didn't touch upon or any extra or like, final notes? Yes, मलाई I just wanted to add के भने I know it's scary hearing कि सबैजना एजेन्ट छ होइन there are so many agents in our community अनि सबैतिर लाइक अहिले त हाम्रो कम्युनिटीको मात्रै स्टार्ट भने हो नि त इस्टाब्लिस्ड एजेन्टहरू पनि टन्नै होइसिन्छ जो लाइक 20-25 yearsदेखि गरिरहेको यो सबै सुनेर इफ somebody is demotivated सोचिरहेको थिएँ गर्छु भनेर but I think there are so many होइन get your license because if you are interested if you are somebody like me so like say you know what I want to do this not just because of money the one of the factors so everything we do is for money होइन भन न पैसाको लागि नै त गरिन्छ we have to sustain आफ्नो लाइफ हुन्छ सबै हुन्छ but then if you are somebody who is like यो मेरो करियर हो मलाई फुल टाइम गर्न मन छ भन्ने छ भने चाहिँ get a license even though there are thousands of realtors if you are somebody who is going to stick out to मान्छे चाहिँ they are going to sign from anywhere okay don't get demotivated get your license and if you need somebody like to assist you there are so many people and then if those so many people disappoint you I'm here म help गर्न सक्छु हैन it's not only for real estate
thing. If you need help with anything, yeah, but counseling kai lagi pani huncha ni kasari real estate, not like very every other counseling, I don't have license for that, and real estate ko counseling ke, if you have questions, concerns, you can reach out, and if you still feel like I think this is the best fit for me, अथवा मलाई यस्तो गर्न मन छ, absolutely, like 1000 जना भयो भन्दैमा there's nothing that's gonna bring you down, okay, if you are motivated to garnalai. So Great. yeah. All right. Thank you so much, Samiksha Didi. I really appreciate your time, and I learned so much from this podcast. I And hope we didn't forget anything important when we were making jokes. So just trying to think of. yeah, I think we covered everything. Yeah, I think we covered everything. Okay. Yeah. All right. Thank you very much again, Samiksha Didi. I really appreciate your time, and I'll see you guys in the next one. Bye. Bye bye.